त्याला दिसते का रे सर्वांना? स्क्रीन दिसते का बरं? बोर्डवर हेडिंग लिहिलंय मी. पिरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. चला फटाफट सांगा बरं मला दिसतं का बोर्डवर लिहिलेलं? दीपक स्क्रीन. Yes, चला thank you. Thank you, चला. So today we are going to see the second property, that is the ionic radius. Okay. So in the last class we have seen first property, that is the atomic radius or atomic size. Okay. We have seen in the last class how the atomic size changes from top to bottom in a group and left to right across the period. We know very well the trend of atomic size in any group is increasing and trend of atomic size in period from left to right is decreasing. Is it clear? So today we have to see second property, that is the ionic radius or ionic radia. Okay. So ions, we know very well ions means they are the positive charged ions or negatively charged ions, means either cations or anions. Is it clear, my dear students? So what is the trend of ionic radius? The trend of ionic radius will be the same as the trend of atomic radius in the period and in the group. But atomic radius च्या नंतर आयोनिक रेडियस मध्ये कॅटायन्स मध्ये काय होतं, न्यूट्रल ऍटम आपण जर कम्पेअर केलं तर, आणि एनायन्स आपण जर कम्पेअर केलं न्यूट्रल ऍटम सोबत तर काय होतं ते बघू आपण. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ionic radius, simple definition. So ions, they are the cations and anions. Ions, maybe we can say, run this the book. Ions, they are the cations and anions. We know very well that first of all cations म्हणजे काय? When the neutral atom, very simple definition, you know very well what is cation. Neutral atom when releases electron, then there is formation of cation. Suppose for example sodium metal. Sodium metal when losses or release electron, it will formation of sodium cation. There will be formation of sodium cation. Is it clear? So we have to compare the size of neutral atom and its cation. Okay. Is it clear? So in any cations, they are formed after the release of electron, but protons remain same in the cation. So in this example, we know very well that in the sodium there are how many protons are there? 11. We know very well atomic number of sodium is 11. Therefore 11 protons are there. Is it clear? So 11 protons. What is स्क्रीन विजिबल आहे. सोडियमचं रिलीज झालं कॅटायन मध्ये, इलेक्ट्रॉन रिलीज झाला. तर सोडियम कडे किती प्रोटॉन्स आहेत? वी नो व्हेरी वेल दॅट ॲटॉमिक नंबर 11 असल्यामुळे 11 प्रोटॉन्स आहेत, व्हेअरएज इलेक्ट्रॉन सुद्धा 11 आहेत न्यूट्रल आयटम मध्ये. परंतु याच्या कॅटायन मध्ये काय पोझिशन आहे? त्याच्या कॅटायन मध्ये प्रोटॉन्स चेंज होतील का बरं? प्रोटॉन्स विल बी द सेम. Protons will be the same in the cation. म्हणजे protons तेवढेच राहतील, पण electrons will be 10. एक इलेक्ट्रॉन गेला ना बाहेर, म्हणून protons किती राहतील? Protons तेवढेच आहेत. न्यूट्रल आयटम मध्ये जेवढे प्रोटॉन्स आहेत तेवढेच प्रोटॉन्स कॅटायन मध्ये आहेत. प्रोटॉन तेवढेच आहेत. हे का सांगतोय मी? बिकॉज न्यूक्लिअर चार्ज सेम आहे. दोन्ही केस मध्ये न्यूक्लिअर चार्ज तेवढाच आहे. फक्त फरक एवढाच आहे की इन द कॅटायन, इन एनी कॅटायन, nuclear charge per electron increases. See the board. In this case,
11 प्रोटॉनचा न्यूक्लिअर चार्ज 11 इलेक्ट्रॉनवर ऍक्ट होतोय. अँड इन दिस केस 11 प्रोटॉनचा न्यूक्लिअर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉनवर ऍक्ट होतोय. म्हणजे इन दिस केस न्यूक्लिअर चार्ज per electron increased in cation. Is it clear? Means in the cation, we can write here, therefore we can write here, in any cation, nuclear charge per electron, nuclear charge per electron increases. Nuclear charge per electron increases. And we know very well that whenever there is the nuclear charge increases, size will decrease. म्हणजे therefore we can say, so ionic size decreases. Is it clear? म्हणजे कुठल्याही न्यूट्रल ऍटम पेक्षा त्याचा कॅटायनचा साईज हे लहान असेल. त्याचा कॅटायन साईज काय असेल? लहान असेल. बिकॉज दिस रिझन न्यूक्लिअर चार्ज काय होतं ते पाहिलं आपण आता. आता बघा याच्या ऑपोजिट काय असणार आहे? एनायन्स बद्दल. याच्या ऑपोजिट फिनोमेना कुठं ऍक्ट होणार आहे? एनायन्स मध्ये. पण इन केस ऑफ एनायन्स म्हणजे काय मग? एनायन. कॅटायन नंतर काय पुढचा कॉन्सेप्ट आहे? एनायन्स बद्दल. एनायन म्हणजे काय तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहित आहे. Anions, they are nothing but the negatively charged species. Negatively charged species means whenever there is the neutral atom, accept electron, then there is formation of anion. Electron जर घेतलं न्यूट्रल atom नी तर रूपांतर कुठे होणार त्याचं anions मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, in case of सोडियम आपण क्लोरीन घेऊ. क्लोरीन ऍटम आहे, इलेक्ट्रॉन त्याने घेतला, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन Cl-. आता या ठिकाणी बघा क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17, प्रोटॉन असतील 17, whereas इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा 17 आहेत न्यूट्रल ऍटम मध्ये. बट याच्या कॅटायन अनायन मध्ये काय कंडिशन आहे? अनायन मध्ये काय होणार आहे? एनायन मध्ये बघा प्रोटॉन्स तेवढेच आहेत. प्रोटॉन्स बदलले का? प्रोटॉन्स विल बी द सेम. प्रोटॉन्स तेवढेच असणार आहेत. प्रोटॉनची संख्या 11च असणार आहे, सॉरी 17 असणार आहे. प्रोटॉन विल बी सेम. परंतु इलेक्ट्रॉन्स 18 झाले तिथे. एक घेतला की नाही? एक इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे म्हणजे 18 इलेक्ट्रॉन झाले. म्हणजे याच्यावर तुम्हाला स्पष्ट दिसते. पिक्चर इज व्हेरी क्लिअर. It is crystal clear. Means in case of anion, not only in this case of chloride, in case of any type of anion, what happens? Nuclear charge per electron will decrease. Is it clear? म्हणजे इथं आता बघा 17 प्रोटॉनचे न्यूक्लिअर चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन्स वर ऍक्ट होतोय. इथं 17 प्रोटॉनचे न्यूक्लिअर चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन वर ऍक्ट होतोय. म्हणजे ऑब्वियसली पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लिअर चार्ज in case of anion will decrease. Therefore we can say here, therefore in any anion दिसते का बरं इथपर्यंत? इन एनी anion, आय थिंक समोरच दिसत नाहीये, मी थोडं पुढे देतो. एनायनचं एक्झाम्पल पुढे घेऊ आपण. एक्झाम्पल ऑफ एनायन, क्लोराइड आपण घेतलेलं आहे. क्लोराइड इलेक्ट्रॉन घेतला, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड मायनस. प्रोटॉन इथे किती आहे? 17, ॲटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17. इथं protons will remain same, but electrons will be 18. Electrons 18 आहेत. म्हणजे definitely in this case we can picture is very clear. In any anion, nuclear charge per electron
डिक्रीजेस. डिक्रीज होते ना, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होते. मग न्यूक्लियर चार्ज जर डिक्रीज होत असेल, न्यूक्लियर चार्ज जर डिक्रीज होत असेल तर साईज काय होणार आहे, वाढणार आहे. म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होत असेल, सो देअरफोर सो ionic radius ionic radius ionic size or ionic radius increases. Is it clear? न्यूक्लियर चार्ज जर डिक्रीज होणार असेल म्हणजे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधलं अट्रॅक्शन जे कमी होणार आहे एनआयन मध्ये, म्हणजे तो न्यूक्लियस थोडा दूर जाईल. न्यूक्लियस थोडा दूर जाईल म्हणजे आयोनिक रेडियस इन्क्रीज होईल. म्हणजे बघा कोणत्याही एनआयएन मध्ये हे फॅक्ट असतो आणि कॅटायनची ही अशा प्रकारचं असतं. ठीक आहे. आता अजून एक कॉन्सेप्ट दिलेली आहे पुस्तकामध्ये, ते म्हणजे आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. कोणती कॉन्सेप्ट दिलेली आहे? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. So we have learned in the offline classes what is meant by isoelectronic species. So then write on the heading isoelectronic species. Isoelectronic species. Write on the heading iso. थोडंसं व्यवस्थित लिहितो मी. Isoelectronic species. Isoelectronic species. बघा आयसो म्हणजे काय? सेम. आयसो म्हणजे काय? सेम. आयसो म्हणजे सेम. आणि इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्सचा रेफरन्स याच्यामध्ये म्हणजे अशा स्पीसीज, such a species in which there will be the same number of electrons. There will be the same number of electrons. Iso means what? Same. Electronic refers to electrons. Okay. Species म्हणजे maybe neutral atom, maybe ion. Is it clear? So definition of isoelectronic species is very clear. Any species may be atom or ion if which contains the same number of electron, then called as isoelectronic species. Is clear? Same number of electrons. ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम असते, मग ते ऍटम्स असतील किंवा आयन्स असतील, then called as isoelectronic species. संजीवनी भवर, आयोनिक साइज इन्क्रीजेस. आयोनिक साइज नको लिहू फक्त. आयोनिक म्हणजे कोणतं आयन? कॅटायन और आनायन. ओके. इन्क्रीज होतं म्हणजे अनायन. आयोनिक साइज इन्क्रीज होतीये, बट आयन्स नॉट, इट इज नॉट कट, क्लिअर कट. आयन लिहिणं बरोबर नाही एवढं. अनआयोन लिहायचं. अनआयोनिक साइज इन्क्रीजेस. अनआयनची साइज, एनआयनची साइज इन्क्रीज होते न्यूट्रल आयन ऍटम पेक्षा, आणि कॅटायनची साइज न्यूट्रल ऍटम पेक्षा कमी होते, डिक्रीज होते. सो डेफिनेशन, दॅट वॉज द डेफिनेशन. The atoms, ions, atoms or ions having same number of electrons, having same number of electrons called as isoelectronic species. ठीक है. For example, you can write here sodium, 1 positive charge, magnesium, 2 positive charges, then aluminium, 3 positive charges, silicon, 4 positive charges. So in all these cases, these are the, we can say, isoelectronic species. Why? Because in the sodium cation number of electrons 10. Magnesium मध्ये सुद्धा
इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आहे? 10 आहे. अॅल्युमिनियमच्या कॅटायन मध्ये अॅल्युमिनियम ट्राय पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन 10, सिलिकॉनचे टेट्रा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉनची संख्या 10 आहे. म्हणजे देअरफॉर ऑल दीज आर द वी कॅन से आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. इज इट क्लिअर? ओके. आता याच्यात जर तुम्ही कम्पेअर केलं या चार मध्ये, आपण जर कम्पेअर केलं की साईज कोणाची जास्त आहे, साईज जास्त कोणाची असेल, आता बघा हे तुम्हाला डिसाइड करतं न्यूक्लिअर चार्ज आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन तर सेम असेल. आता बघा याच्यामध्ये प्रोटॉन किती आहे? सोडियमच्या कॅटायन मध्ये प्रोटॉन किती असणार आहे? 11. बरोबर. मॅग्नेशियम मध्ये प्रोटॉन 12, अॅल्युमिनियम मध्ये प्रोटॉन 13, सिलिकॉन मध्ये प्रोटॉन 14. 14 प्रोटॉन आहेत सिलिकॉन मध्ये. म्हणजे 14 प्रोटॉनचे न्यूक्लिअर चार्ज सिलिकॉन मध्ये आहे 10 इलेक्ट्रॉन्सवर. तुम्हाला आता पिक्चर क्लिअर झालं असेल की सगळ्यात जास्त लार्जेस्ट आयोनिक साईज कोणाची असेल. या चार मध्ये आपण जर कम्पेअर केलं तर लार्जेस्ट आयन कोणता असेल? कोण सांगेल? सोडियम कॅटायन, मॅग्नेशियम, इन ऑल these फोर्स कॅटायनची साईज पूजा शिंदे. लार्जेस्ट कॅटायन कोणता असेल? सिलिकॉन म्हणते लार्जेस्ट कॅटायन. बघा 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 बरोबर बघा. न्यूक्लिअर चार्ज जास्त कोणामध्ये आहे? इन आउट ऑफ दिस फोर स्पीसीज न्यूक्लिअर चार्ज जास्त कोणत्या केस मध्ये आहे? नेहा मुळे, दत्तात्रेय, अरुण सानप. न्यूक्लिअर चार्ज सगळ्यात जास्त आहे सिलिकॉन मध्ये, सिलिकॉनच्या कॅटायन मध्ये. बरोबर. सिलिकॉनच्या कॅटायन मध्ये न्यूक्लिअर चार्ज सगळ्यात जास्त आहे आणि जेवढा जास्त न्यूक्लिअर चार्ज असेल तेवढं इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट होईल. जेवढं अट्रॅक्ट जास्त होईल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कडं तेवढं साईज कमी होईल. तेवढं साईज काय होईल? कमी होईल. म्हणजे या केसमध्ये सिलिकॉन सगळ्यात स्मॉलर असेल आणि लार्जेस्ट विल बी द सोडियम. लार्जेस्ट विल बी द सोडियम. आपण जर ट्रेंड पाहिला त्याच्यामध्ये आपण जर ट्रेंड पाहिला तर सोडियमचं सगळ्यात जास्त असेल साईज, त्यानंतर मॅग्नेशियमची असेल, त्यानंतर अॅल्युमिनियमची असेल आणि सगळ्यात छोटा साईज असेल सिलिकॉनचं. ओके. सो दिस विल बी द ट्रेंड ऑफ ऑर्डर ऑफ आयोनिक साईज. इज इट क्लिअर? चला परत पुढे जाऊ आपण थोडस. अजून मला एक एक्झाम्पल दिले याच्यामध्ये. क्लोरीन, फ्लोराईड आणि सोडियमचं. फ्लोराईड अजून एक पुस्तक एक्झाम्पल दिलं बघा. फ्लोराईड, फ्लोराईड मायनस आणि दुसरं दिलेलं आहे सोडियमचं कॅटायन. आता फ्लोराईड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? फ्लोराईड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत 10 आणि सोडियमच्या कॅटायन मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन किती आहेत? 10 आहे. प्रोटॉन किती आहेत फ्लोराईड मध्ये? 9 आहे. इथे प्रोटॉन किती आहेत? इथे प्रोटॉन किती आहेत? 10 आहेत. सॉरी, इथे प्रोटॉन असतील 11. ऍटॉमिक नंबर आहे ना, 11 ऍटॉमिक नंबर आहे. प्रोटॉनची संख्या तेवढीच आहे. आता मला कम्पेअर करून सांगा बरं, या दोन मध्ये कम्पेअर करून सांगा मला. प्रोटॉनची संख्या इथे 9 आहे, इलेक्ट्रॉनची संख्या 10 आहे फ्लोराईड मध्ये. सोडियमच्या कॅटायन मध्ये इलेक्ट्रॉन 10 आहेत, प्रोटॉन 11 आहेत. न्यूक्लिअर चार्ज जास्त कुठे असेल? न्यूक्लिअर चार्ज जास्त कुठे असेल? सोडियम मध्ये, ऑब्विसली, नो डाऊट. 11 प्रोटॉन्स आहेत. आता मला सांगा बरं, दोन्ही मध्ये कम्पेअर करा बरं, जास्त लार्जेस्ट कोणता असेल? बुक्स मध्ये दिलेलं एक्झाम्पल आहे. जास्त मोठं कोणतं असेल? फ्लोराईड. व्हेरी गुड. फ्लोराईड मोठा असेल. बुक्स मध्ये दिलेलं एक्झाम्पल आहे. याची आयोनिक रेडियस दिलंय. आयोनिक रेडियस फ्लोराईडची दिली बघा. व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं गरजेचं नाहीये. व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं गरजेचं नाहीये. 133 पिकोमीटर आणि याचे दिले साईज 98 पिकोमीटर. 98 पिकोमीटर म्हणजे फ्लोराईड ऑब्विसली लार्जर आहे. फ्लोराईडची साईज जास्त आहे. ठीक आहे.
व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं एवढं महत्वाचं नाहीये. तुम्हाला कळलं पाहिजे की ऑर्डर काय, लहान कोणता आहे, मोठा कोणता आहे. इज इट क्लिअर? लहान कोणता आहे, मोठा कोणता आहे, ते महत्वाचं आहे. इज इट क्लिअर? चला आता पुढे जाऊ आपण. किती वेळ झाला बरं? एक 20 मिनिट झालेले आहेत. पुढचं बघा आता. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. इथपर्यंत काही डाऊट आहे तुम्हाला? इथपर्यंत काय अडचण? चला नेक्स्ट आहे बघा आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. नेक्स्ट हेडिंग लिहा आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. Third property we have to see, that is the ionization enthalpy. Delta H. Delta H I. आता बघा हे डेल्टा एच कॉन्सेप्ट जे आहे ना, हे बेसिकली थर्मोडायनामिक्स मध्ये आहे. डेल्टा एच एन्थॅल्पी. एन्थॅल्पी म्हणजे काय? तर याच्याबद्दल आपण बघा, जसं आपल्या बोर्डच्या बुक मध्ये थर्मोडायनामिक्स हा टॉपिक 12th मध्ये आहे. परंतु याचे व्हिडिओज मी घेतलेले आहेत. तुम्हाला जर युट्यूबवर हवे असतील तर तुम्ही ते पहा. थर्मोडायनामिक्स मी चांगल्या प्रकारे घेतलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये एन्थॅल्पीचं जे लेक्चर आहे ते तुम्ही पहा, जरूर पहा. एन्थॅल्पीचं लेक्चर जे असेल ते पहा तुम्ही, तुम्हाला समजून जाईल, काय अडचण येणार नाही. ठीक आहे. चला आता पुढचं हेडिंग लिहा, ते म्हणजे आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. ऑफकोर्स थर्ड प्रॉपर्टी आहे, दॅट इज द आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी किंवा तुम्ही त्याला आयोनायझेशन एनर्जी सुद्धा म्हणू शकता. पण एनर्जी म्हणणं एवढंच योग्य नाही होणार. एनर्जी इज डिफरंट. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी सिम्बॉल आहे त्याचं डेल्टा आय एच. यू कॅन राईट हिअर लाईक दिस ऑल्सो, डेल्टा एच आय. डेल्टा एच आय पण तुम्ही लिहू शकता किंवा डेल्टा आय एच. दिस इज द सिम्बॉल फॉर आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. चेंज साठी येते बेसिकली. नाउ वी कॅन सी, आपण त्याला शॉर्ट मध्ये असं पण म्हणतो आय ई म्हणजे आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. ठीक आहे. तर बेसिकली आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय आयोनायझेशन एन्थॅल्पी? बघा याच्या नावातच दिलेलं आहे याचं आन्सर. आयन्स आयोनायझेशन. आयोनायझेशन म्हणजे आयन्स तयार होण्यासाठी. आता ऑब्विसली इथं आयन्स जे आहेत ना ते कॅटायन्स आहेत. ते कोणते आहेत? कॅटायन्स आहेत. म्हणजे न्यूट्रल ऍटमचं कॅटायन मध्ये रूपांतर केव्हा होतं? जेव्हा इलेक्ट्रॉन रिलीज होतो. बेसिकली आयोनायझेशन एन्थॅल्पी, इट इज द amount of energy which is required to remove the valence electron. आता समजा फॉर एक्झाम्पल सोडियम मध्ये ऍटॉमिक नंबर काय 11 आहे. कॉन्फिगरेशन काय आहे? 1s2 2s2 2p6 3s1. किती ऑर्बिट्स त्याच्यामध्ये? हा न्यूक्लियस. पहिलं ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट आणि थर्ड ऑर्बिट. ठीक आहे. इथं 1s2 2s2 2p6 आणि हा आहे 3s1 इलेक्ट्रॉन. तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे थर्ड सेल मधला, हा आपल्याला रिलीज करायचा, हा रिमूव्ह करायचा. हा इलेक्ट्रॉन काय करायचं? आपल्याला रिमूव्ह करायचं. तर हा इलेक्ट्रॉन किंवा कोणताही इलेक्ट्रॉन कोणत्याही आयटम मध्ये आपोआप रिलीज होत नाही. त्याला काहीतरी अमाऊंटचं एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागतं. काहीतरी अमाऊंटचं एनर्जी द्यावी लागते. and that energy is called as ionization enthalpy. So we can define therefore ionization enthalpy as, आता अजून लक्षात घ्या गोष्ट एक महत्वाची. आता हा जो सोडियम ऍटम आहे ज्यातून तुम्ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करणार आहात त्याचं स्टेट फार महत्वाची आहे. कोणत्या स्टेट मधून तुम्ही इलेक्ट्रॉन काढणार आहात? तर नॉर्मली जे मेटल्स किंवा नॉन मेटल्स आहेत किंवा जे काही त्याचे नॅचरल स्टेट आहे ते डिफरंट असणार आहे किंवा कोणतं पण असेल. ठीक आहे. सॉलिड, आयदर लिक्विड और गॅसेस. तर आयोनायझेशन एन्थॅल्पीचं स्टँडर्ड क्रायटेरिया असा आहे की गॅसियस स्टेटचा जो ऍटम असेल
त्या गॅसियस स्टेट मधल्या ऍटम मध्ये जो लास्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन असतो, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतो, तो रिलीज करण्यासाठी जी एनर्जी द्यावी लागते, दॅट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनायझेशन एनर्जी और आयोनायझेशन एंथैल्पी. ओके, इज इट क्लियर? So definition, write on the definition. For ionization enthalpy, the amount of energy required. First point, the amount of energy required to remove last valence electron, last valence electron from isolated gaseous atom, from isolated and gaseous atom, is called as ionization enthalpy. Ionization enthalpy. आता बघा, आता आपण एक्झाम्पल सांगितलं. आता समजा हा सोडियम आपण घेतलाय, तर हा सोडियम कसा पाहिजे? मग हा सोडियम नॉर्मल टेम्परेचरला सॉलिड स्टेट मध्ये असतो. सॉलिड मधून सॉलिडचं आपण त्याला लिक्विड करणार, लिक्विडचे होणार गॅसेस मध्ये. तर हा लिक्विड पासून, सॉलिड पासून गॅसेस पर्यंत जी आपण त्याला एनर्जी देणार आहोत, हीट देणार आहोत, दॅट इज नॉट द आयोनायझेशन एंथैल्पी. ही जी एनर्जी आपण दिलोय त्याचा या एनर्जीशी काही संबंध नाहीये. तर इथून आपण गॅसेस स्टेट मध्ये जेव्हा आपण कॅटायन सोडियमला घेऊन जाऊ, तर हा गॅसियस स्टेट मध्ये आहे. ते गॅसियस स्टेट मध्ये असल्यानंतर हा एक तर आयसोलेटेड असला पाहिजे. कसा असला पाहिजे? आयसोलेटेड असला पाहिजे. आणि त्याच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये पाहिजे. तो कोणत्या स्टेट मध्ये पाहिजे? त्याच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये. ठीक आहे. तर ग्राउंड स्टेट मध्ये असेल, आयसोलेटेड असेल आणि तो गॅसियस आहेच. मग इथून आपण याला याच्या व्हॅलन्स सेल मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो आपण रिलीज करण्यासाठी इथं काहीतरी एनर्जी द्यावी लागेल. तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन आपण जर बाहेर काढायचा आहे, त्याचं कॅटन मध्ये रूपांतर करायचंय, तर हा इलेक्ट्रॉन सहज बाहेर निघणार नाही, आपोआप बाहेर निघणार नाही. त्याला आपल्याला काहीतरी एनर्जी द्यावी लागेल. आणि this amount of energy is called as ionization energy or ionization enthalpy. Is it clear? So this is the the representation. सॉलिड्स लिक्विड मध्ये किंवा लिक्विड्स गॅस मध्ये आपण जे करतोय, तिथे आपण जी एनर्जी देतोय किंवा हीट देतोय, एनर्जी आपण प्रोव्हाइड करतोय, या एनर्जीचा आणि याचा काही संबंध नाहीये. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट वी कॅन से द आयोनायझेशन एंथैल्पी. इज इट क्लियर? तर बराच वेळ झाला आपला आजचा, अर्धा तास झालेला आहे. खूप अर्धा तास झालाय. इथपर्यंत काय अडचण आहे का बरं? इथपर्यंत काय अडचण असेल तर विचारा. टिल इज देयर इन डाऊट? आयोनायझेशन एंथैल्पी चं युनिट बघा. त्याचं युनिट आहे ते म्हणजे किलो जूल्स पर मोल. आपण त्याचं युनिट काय? युनिट ऑफ दिस इज द किलो जूल पर मोल. आता हे पर मोल म्हणजे काय? ते मोल आपण कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे घेतलेला आहे ऑफलाईन मध्ये. मोल म्हणजे काय? ठीक आहे, नो डाऊट. चला, तर इथपर्यंत काही डाऊट नसेल, तुम्ही एक नोटबुक तयार करा वेगळी आणि जेवढं बोर्डवर देतोय मी तेवढं लिहून घेण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. तुमच्या नोट्स पण होतील ते, आणि ते सगळं तुमचं अत्यंत महत्वाचं असेल. हे तुम्हाला नंतर जेव्हा तुम्ही रिवाइज कराल तेव्हा तुम्हाला उपयोगाच ठरणार आहे. ठीक आहे. तर आपण थांबू इथंच. चला, इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारा. दत्तात्रेय नाही सर. नो. काय डाऊट आहे बरं मुळे? उद्या क्लास नाहीये, उद्या संडे आहे. मंडे पासून आपण घेणार आहोत परत.
उद्या क्लास नसेल आपला. चला, अभ्यासाला लागा. अभ्यासाच्या नंतर तुमचे डाउट्स असतील काही, तर ते पण तुम्ही विचारू शकता. काही अडचण नाही. चला, थँक यू.